Hello students, this is the 49th session of Mangalore University Financial Accounting 1 subject of first BCom first semester students. The session is on Unit 5 titled as Final Accounts of Sole Trading Concerns. And I will be covering meaning and components of final accounts of a sole trader in this session. What are final accounts? Accounts that are prepared finally to know the profitability of the concern and to know the financial position of the concern are called as final accounts. Each and every businessman conducts business for the purpose of making profits. So at the end of each year, he wants to know the net profits or net losses of his concern, or he wants to know the position of assets, liabilities and capital of his concern. So in order to know the profitability of the concern and to know the financial position of the concern, he is required to prepare certain accounts, and those accounts are collectively called as final accounts. They are called as final accounts because they are prepared finally and they give us the final results of the concern. Business transactions are first recorded in the journal or in various subsidiary books, and then they are posted to ledger accounts. From the ledger account balances, a trial balance is prepared, and thereafter, to know the final results of the concern, the next process is preparing the final accounts. So all types of business organizations, irrespective of their nature, prepare final accounts at the end of the year. Now our focus is on final accounts of a sole trader. Sole trader ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. A sole trader is one who invests his own capital, who uses his own managerial skills for the day-to-day management of the business, and finally who enjoys the entire profits of his business and who is liable for all the losses of his concern. ಏಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಾನೇ ಹೂಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಅವನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಟು ನೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ and to know the financial position of the concern, he prepares final accounts. And an overview of final accounts of a sole trader can be explained with the help of this chart. See, final accounts consists of a trading account, profit and loss account, and then a balance sheet. So trading and profit and loss account and balance sheet are collectively called as final accounts of a sole trader. Which are the important terms we have used so far? Sole trader ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, he is the sole owner of a business. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. And he invests his own capital. ಅವನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅವನೇ ಹೂಡ್ತಾನೆ. He uses his own skills for the management of the business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವನೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. And finally he keeps all the profits for himself. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಅವನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವನೇ ಭರಿಸ್ತಾನೆ. Similarly, we have another term here, final accounts. These are the accounts prepared finally to find out the profitability and financial position of the business. ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
It is prepared to find out the gross profit or gross loss. Trading is nothing but buying and selling of goods. ವಸ್ತುವಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ and we call it as gross profit or gross loss. Then he proceeds with the preparation of profit and loss account, and this account is prepared to find out the net profits or net losses of the business at the end of the year. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಗೂಡ್ಸಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಖರ್ಚುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅವನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು, ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ after preparing the profit and loss account, he proceeds with the preparation of a balance sheet. Balance sheet is a statement. It is a financial statement showing the book values of assets, liabilities and capital of the sole trader as at a particular date. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿವಸದಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಸ್ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನರಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಸಲ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 2 ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ತೆವು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ that are prepared finally to know the profitability and financial position of the concern are called as final accounts. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ತೆವು. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನ ಓನರ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ತೆವು ನಾವು. Final accounts of a sole trader consists of a trading account, profit and loss account and balance sheet. And what are the sources for the preparation of final accounts ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Thank you so much.